because no PSU is having petrol outlet inside the plant. On this occasion, already our beloved CM has occupied his chair. Now I am requesting DP Saab. Sir, please come to DC Saab. Executive Director Works, Sagar Saab. HPCL, Sanjay Kumar Saab. Now I request our Dabashu Saab, please kindly come and occupy the dais, sir. Please, sir. Commandant Saab, please come, sir. I request Lakra Saab, please come to the dais. I request Padamata Garu, C Secretary. I request Ammana Garu, use charge. Mr. Parandana Garu, please come to the dais and please occupy the chair. Two heats తీస్తున్న శ్రామికులకి, ఆఫీసర్స్కి, ఇంక్లూడింగ్ కాంట్రాక్ట్ లేబర్స్కి, ఎవరైతే 142 హీట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అందరికీ కన్వీనియన్స్ ప్రాబ్లం ఉండకూడదని ఆ యొక్క దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు రథ సప్తమి రోజు మేము మంచి రోజుని పెట్రోల్ సేల్స్ స్టార్ట్ చేసాము. దానిలో 4,50,000 రూపీస్ కి మనం రీచ్ అయ్యాము. టార్గెట్ 10 lakhs. మనందరికీ, కార్మికులకి, మేనేజ్మెంట్ కి, కాంట్రాక్ట్ లేబర్కి అందరికీ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విషయాన్ని పురస్కరించుకొని వచ్చిన మీ అందరికీ ఒకసారి వెల్కమ్ చెప్పు. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈరోజు మా స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయీస్ కన్జ్యూమర్స్ కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్ పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ కన్జ్యూమర్స్ పంప్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మన ఆర్ఐఎన్ఎల్ సిఎండి గారు ప్రమోద్ కుమార్ గారికి మరియు ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథులుగా హాజరైనటువంటి ఆర్ఐఎన్ఎల్ డైరెక్టర్స్ గారికి, కేసీ దాస్ గారు డైరెక్టర్ పర్సనల్, అలాగే డికే మహంతి గారు డైరెక్టర్ కమర్షియల్, దానికి దివాసిస్ గారు ఆ రోజు ఈడీ వర్క్స్ ఇన్ఛార్జిగా ఈడీ హెచ్ఆర్ పర్సనల్ ఇన్ఛార్జిగా ఉండి ఆయన చాలా సానుకూలంగా స్పందించి మనకి దీన్ని ఇక్కడ రావడానికి అటు డిపి సార్ ఒప్పించి, డైరెక్టర్ పర్సనల్ చేత ఒప్పించి, అలాగే సిఎండి గారిని ఒప్పించి అప్రూవల్ తీసుకొచ్చి మన చేతిలో పెట్టినటువంటి సార్ అందుకు ఈరోజు మేము ప్రత్యేకంగా, అలాగే లగర సార్ కూడా మనకి ఇక్కడ సైట్ అలాట్మెంట్ లో చాలా కృషి చేశారు. డిఎన్డి డిపార్ట్మెంట్, ఎఫ్ఎండి డిపార్ట్మెంట్, సిఎంఈ, ఈఆర్ఎస్, స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్, తర్వాత ఈడీ వర్క్స్ మిస్టర్ విద్యాసాగర్, మండల్ సార్, మిస్టర్ కుమార్, సిజిఎం మిస్టర్ వసంతరావు గారు, జిఎం మిస్టర్ చంద్ర. Also I should say our HPCL colleagues, employees from RINL, our contractor who did the work for this site, mistakes of mankind. Since the first life came on this planet, there are only two things which are there since 20,000 years ago. Those were there, even today those are there. And those two basic needs are, one is food, including water. Second is shelter. It was given by the monk in Tibet to them. And when they carbon dated that idol of Shiva, they found that it is 20,000 years old. So one is that we should be proud of Indian culture. We should be, has not changed. Shelter need has not changed. What has changed is you have delivered it in different ways. I mean, suppose you wanted food for filling your belly, you had to go out for hunting. So initially they were walking, then transport came. First, transport. Director Commercial, D.K. Mahanti Garu,
and it was in charge Vidyasagar Garu and my colleagues from the HPCL, Mr. Sanjay Kumar and his team, other delegates from RINL, my ex-colleague Mr. Devasis Ray, EDHR, and the main architect of this petrol pump, chairman of Visakhapatnam Steel Employees Consumer Cooperative, Mr. Param. Very difficult to pronounce your name. Sorry. Oh, that is president of the other members, employees, and members of this consumer society. Andarki Namaskaram. It's a great day, I should say, because if he was. So, whatever may be, I would like to, because Mr. Sanjay Kumar has already elaborated a whole lot of things, bringing the muscle only, the long cherished mind of how it's going to build. And there was always a need to have petrol from inside this plant. Whether one or more than that is a different question. Because you know that plant area is covered more than close to 7,000 acres. So you require petrol from. Otherwise you are required to go outside and see and take care of your petrol or diesel. So setting up this petrol pump, that definitely it will cater to the requirement to see how the consumer's basic needs, employee basic needs are fulfilled to a greater extent also. I like to put my point on the cooperative society, because you know that cooperative society from the beginning, instead of the organization, has been catering to the requirement of all the employees and those who are directly or indirectly associated with this organization. And his colleagues from HPCL. Then present here as our executive. I don't know whether I was supposed to come here or not, but person came and told me that you are here. And of this dais, the present here, the senior officers, I can see few of you and my dear employees. And the CISF personnel present here also come, that fraternity, that community. It gives me really great pleasure when I first saw, when I was a shift employee, I saw that ATM thing open and I thought that would give me a great thought, because I understand while doing duty on shifts how difficult it becomes actually to take care of that vehicle which needs petrol or diesel. It really becomes a very difficult thing to manage. So I congratulate HPC different sectors. I'm pretty sure this also will be well managed. And I wish all the best for this kind of endeavor by our BSP ECC and Director Commission, HPCL నుంచి officials, వాళ్ళు ఎంతో సమకూర్చి ముంబై నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కార్యక్రమాలు నిర్వహణ చేయడానికి. మన కోసం ఈ పెట్రోల్ పంప్ కోసం కనీసం 1.5 year బ్యాక్ ఎందుకైనా వచ్చిందో కొంత లాసెస్ లో వెళ్తుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి ఈడీ హెచ్ఆర్ గారు దేవాశిష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. దేవాశిష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే మీకు మేము ఏం చేయలేము, బట్ మీకు ఛాన్స్ సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏ సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు, ఇమీడియట్ గా ఆయన పిలిచి దీనికోసం నోట్ మూవ్ చేసి ఎస్పీసీ ఆఫీషియల్ పిలిచి దీనికోసం ఇనిషియేట్ చేయించారు. దీనికి ఉన్న క్రెడిట్ మొత్తం మేము కష్టపడిన క్రెడిట్ మొత్తం ఈ రోజు దీనికోసం సంవత్సరం కష్టం మొత్తం ఈ రోజు నడుచుకున్నారు. ఎందుకంటే మన బ్రాండ్ కి సంబంధించిన డైరెక్టర్స్ అందరూ ఈ రోజు మన విలువను ఆలోచించి ఇక్కడికి వచ్చేసేసి సీఎండీ గారు జస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్ని పనులు ఉన్నారని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని సీఎండీ గారు వచ్చారు. డైరెక్టర్ ప్రాజెక్ట్స్ గారు ఊళ్ళో లేకపోవడం వల్ల రాలేదు అని మెసేజ్ కన్వే చేశారు. అది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ ఫినాన్స్ గారు కూడా వచ్చారు. డైరెక్టర్ ఫినాన్స్ గారు రాలేకపోయారు, అక్కడ రాలేకపోతున్నారని చెప్పారు. డైరెక్టర్ ఆపరేషన్స్ గారు కూడా వేరే కారణం కూడా రాలేకపోతున్నారని చెప్పారు. వాళ్ళకు కూడా మనం ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చేసిన
ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాకు హెచ్పిసిఎల్ టీం నుంచి అచ్యుత్ కుమార్ గారు, అంకిత్ ధర్మదేవ గారు ఈ పెట్రోల్ పంప్ కోసం వాళ్ళు వెంటనే కోసం పనిచేశారు. వాళ్ళు చేసిన ఎఫర్ట్స్ దీన్ని రోజు వారానికి ఒకసారి వచ్చి ఫాలోఅప్ చేస్తూ వర్క్స్ ఎలా జరుగుతున్నారు ఏంటి అనేది ప్రతిదీ వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తే హెచ్పిసిఎల్ టీం నుంచి మాకు ఫుల్ సపోర్ట్ దొరికింది. అలాగే దీని కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్నర్ కాంట్రాక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో రామకృష్ణ గారు వాళ్ళు మాకు చెప్పిన మాడిఫికేషన్స్ ఎలా కావాలో అది చేశారు. బిఫోర్ దాట్ ఈ ల్యాండ్ అలొకేషన్ కి ఒక కమిటీని అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలి, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ లేకుండా ఏమైనా లైసెన్స్ అవి రావాలంటే ఎక్కడ పెట్టాలన్నప్పుడు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్, సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ కోఆపరేటివ్ స్టోర్ తరఫున నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఆల్ యూనియన్ అందరూ యూనియన్ వాళ్ళు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు కాదు, అన్ని యూనియన్స్ మాకు దీనికోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మాకు రకరకాలుగా హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ చాలా ఇబ్బంది అయింది. ఆ టైంలో మాకు శివగా గారు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గారు, తర్వాత రెడ్డి గారు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గారు పర్టికులర్ గా వాళ్ళు చేసిన హెల్ప్ మేము మర్చిపోలేము. వాళ్ళు మాకు ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా మాకు ఇబ్బంది ఉందని సపోర్ట్ ఇస్తారు. తర్వాత బాలాజీ గారు, ఈడీ గారు మాకు చేసిన సపోర్ట్. ఆల్ యూనియన్స్, తర్వాత శ్రీలక్ష్మి అసోసియేషన్, ఎస్సీ అసోసియేషన్, తర్వాత బీసీ అసోసియేషన్ వీళ్ళందరూ కూడా మాకు ఇక్కడ మధ్యలో వచ్చే సజెషన్ ఎలా చేయాలి మాకు నేను ఇక్కడ అందరూ ప్రత్యక్షమై మీరందరూ నాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ ని ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇస్తారని చెప్పేసి కోఆపరేటివ్ స్టోర్ కి ఇదొక మైలురాయిగా ఉండి ఫైనాన్షియల్ గా కోఆపరేటివ్ స్టోర్ లాసెస్ నుంచి బయటకు రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ